that is to be conducted by ASA. And this is the time to invite our chairperson, Ms. Sonia Ambedkar. Chief guest, Professor Surapalli Sujata Garu from Satavahana University. Next, I take privilege to call upon guest who is well known to us as Tinmar Mallanna. At our customary ceremony, garlanding the patriots as a tribute to the leaders. ఇప్పుడే వచ్చేసిన తీన్మార్ మల్లన్న గారు వేదికపై రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. నమామి సంగం నమామి నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స నమో తస్స భగవతో అర్హతో సమ్మా సంబుద్ధస్స బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి సంఘం శరణం గచ్ఛామి ద్వితీయాంపి బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి ద్వితీయాంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి తృతీయాంపి బుద్ధం శరణం తృతీయాంపి సంఘం శరణం గచ్ఛామి పానాచి పాత వేదియామే ఆదిన్నదానా సావాదా వేరమణి సిక్కాపదం సమాదియామే సురామేరయ మజ్జపమాదఠానా వేరమణి సిక్కాపదం సమాదియామే సాధు సాధు సాధు. కొనసాగిద్దాం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన. Ambedkar. I would like to invite Srija Garu from HCU, scholar. One and all, this is Sonia Ambedkar as the president of ASA in Telangana University. I take a special right to commemorate this auspicious Mahanula Jayanti. The main theme of this celebration is to remember our forefathers and their sacrifices to follow their ideologies of Buddha, Phule, Ambedkar and Kanshiram. When coming to the introduction of our forefathers, Phule is the great social reformer. The main aim is to educate the people as well to know that education is the light of life. He educated his wife Savitribai Phule. He is a great source of inspiration for the all of Savitribai Phule is the first woman teacher. She relentlessly worked by the women education and for the women in the society of the role. Dr. B.R. Ambedkar is the father of our Indian constitution. He was born in a very poor family and he achieved a lot of his life. The main principles of Ambedkar is educate, organize, agitate. He is a great social reformer, philosopher, economist and political remarker. So in this year, ASA has done many programs for the benefits of students. ASA has welcomed all the freshers in the TU campus with the welcome party. There are many conductors of special programs like spoken English classes, Jayantis of great peoples like Savitribai Phule and Kanshiram Jayanti for the development of the students and society.
I am very happy to be the president of ASA by conducting all these programs. I am very happy and beloved keynotes of speakers. So, let us start our knowing about the journey of the life of Honorable Chief Guest Professor Surnepalli Sujata Garu. Now I call upon Priyanka from IMBA to blast her career profile. Please welcome her. Professor Sujata Surepalli is an activist come academician. She currently works as the principal of Telangana University Arts College of Social Science and Commerce with Shatavahana University, Karimnagar district. She has been teaching sociology for over 13 years. She has written articles on SES, Anti-Polavaram movement and Telangana movement. She has been a regular columnist with Telugu Dailies and edits a quarterly, namely Desi Disha. Her interests are in active participation in the struggles against caste and gender disparity as well as Adivasis' rights, environmental issues, national resources and Telangana. She holds a master's in sociology and done her PhD on Dalit women environment. Thank you. I am from Department of Mathematics. Now I would like to present few words about respected Prabhanjan Yadav sir. Prabhanjan mean to find path. He came through a power-packed quotation called "Life is a challenge, meet it." It is very inspiring. He pursued his graduation Bachelor of Arts from Kakatiya University, Orugallu district of Telangana state. He was very much interested in finding innovative things unique. He has faced many unpleasant and bitter experiences in his life. Due to financial problems, he also offered home tuitions. He has 25 years of media experience as a journalist. Many of his writings were appreciated by many, and he has strong desire and determination to become a teacher. He also taught communication and journalism at Usmania University. He has delivered many valuable speeches on several stages on several occasions. He is a great source of inspiration for all of us, and he is also a great leader, and he has organized many organizations as a student leader, and he has received a doctorate. He has received a doctorate from Usmania University, and he has worked as a retired IAS officer for the Medak district, and he is a great inspiration for all of us. I feel very fortunate to speak about sir, and now I request respected Prabhanjan Yadav sir to deliver few words on this occasion. Thank you. శరణార్థి సామాజిక విప్లవాదన ఏప్రిల్ మాసము మహనీయులు జన్మించినటువంటి మాసంగా మనం వాళ్ళ జయంతి ఉత్సవాల్ని ఈరోజు మన తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జరుపుకుంటున్నందుకు అందరికీ ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ స్థాపించి 2006 నుంచి ఇప్పటివరకు ఎన్నో మైలురాళ్ళు దాటుకుంటూ వచ్చింది. అందులో ఈ మహనీయుల జయంతి ఉత్సవాలు కూడా గతంలో కూడా జరుపుకున్నాం, ప్రతి ఏడాది జరుపుకుంటున్నాం. అయితే ఏడాదికి ఒకసారి తద్దినం పెట్టినట్టు మహనీయులని జయంతి ఉత్సవాలు, వర్ధంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటూ దండేసి దండం పెట్టడం తప్ప, వాళ్ళని తలుచుకోవడం తప్ప తెలుసుకోవడం లేదు. స్టడీనెస్ అనేది లేదు. సీరియస్గా మనం అధ్యయనం చేయట్లేదు. ఒకవేళ అంబేద్కర్ని కానీ, పూలేని కానీ, బుద్ధుడిని కానీ, సావిత్రిబాయి పూలేని కానీ, ఇతర మహనీయులందరినీ మనం అధ్యయనం చేసినట్టయితే సభ ఇంత పలచగా ఉండదు. ఇవాళ యూనివర్సిటీలో చూడండి, నిన్నగాక మొన్న ఈ పక్కన హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు జరిగినాయి. దాదాపు 800 మంది పైగా విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, ఆ తర్వాత ఇతర సిబ్బంది చాలామంది వచ్చారు. ఒక్క హనుమాన్ జయంతికి అంతమంది వస్తే ఇంతమంది మహనీయుల జయంతులకి ఎంతమంది రావాలి? ఎందుకు రాలేకపోయినాం? ఆ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ మనకి ఏమైనా కొరవడినాయా? మనం జనాన్ని ఎందుకు మోటివేట్ చేయలేకపోయినాం? ఈ పక్కనే 3 హాస్టళ్ళు ఉంటాయి. 3 హాస్టల్లో దాదాపు 1000 మంది విద్యార్థులు ఉంటారు. అదొక ఫ్యాకల్టీ కూడా బహుశా నేను అనుకుంటా ఒకరిద్దరి కంటే ఎక్కువ వచ్చి ఉంటారు ఇక్కడ. ఎందుకు మరి అంబేద్కర్ని కానీ, పూలేని కానీ, ఇతర మహనీయులు కానీ ఓన్ చేసుకోలేకుండా పోతున్నాం? ప్రజల్లోకి మనం వీళ్ళ సందేశాన్ని తీసుకోలేకపోతున్నాం. భాష నేర్చుకోవడం మూలన, ఇంగ్లీష్లో అధ్యయనం చేయడం మూలన ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి మానవ హక్కుల ఉద్యమాలని అధ్యయనం చేయగలిగాడు.
అట్లా ఆ సాహిత్యం ద్వారా ఒక్కసారి భారత సమాజాన్ని ఆయన చూసినప్పుడు అసలు ఇక్కడ కూడా మానవ హక్కులు ఉన్నాయా, అసలు ఇక్కడ ప్రజలు మనుషులుగా గుర్తిస్తే కదా, మనుషుల్ని వాళ్ళకి కావలి కుక్కల కన్నా హీనంగా చూసినటువంటి పరిస్థితి. చెరువుల్లో పశువుల్ని కడుగుతారు కానీ ఆ చెరువులో ఇక్కడి మూలవాసులు ఇక్కడ ప్రజలు నీళ్లు ముంచుకుంటే కూడా దాన్ని తప్పుపట్టి శిక్షలు వేసేటువంటి సమాజం ఉన్నది. ఈ సమాజాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మార్చడానికి కేవలం విద్య మాత్రమే ఒక ప్రధానమైనటువంటి సాధనము, ఆయుధంగా తను స్వీకరించి దాదాపు 200 సంవత్సరాల క్రితమే ఒక 50-60 స్కూళ్ళు పెట్టాడు. అందులో మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి చదువు చెప్పడానికి మగ పంతులు ముందుకొస్తే ఆ పిల్లల్ని చదివించినటువంటి పరిస్థితి విశేషంగా కృషి చేశాడు. దాన్ని గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వం అప్పట్లోనే ఆయనకు మహాత్మా అనే బిరుదు ఇచ్చింది. మరి గాంధీకి ఎవరు ఇచ్చారు? గాంధీకి ఎవరు ఇవ్వలే. గాంధీకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఈ గాంధీ ఇద్దరు కలుసుకున్నప్పుడు నువ్వు చాలా గొప్ప కవయ్యా, నువ్వు విశ్వకవి అని చెప్పి ఈయన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని పొగిడాడు. నువ్వు మాత్రం మామూలు వ్యక్తివా, నువ్వు మహాత్ముడు అన్నాడు. కానీ ఇవాళ ఆ మహాత్ముడు జాతిపిత అయిండు. అసలు జాతిపిత ఎట్లయిండో అర్థం కాదు. జాతిని విముక్తం చేయడానికి చదువు చైతన్యం ఇస్తుంది. ఆ చైతన్యం ద్వారానే ఈ సమాజంలో కోల్పోయిన హక్కుల్ని తిరిగి పొందగలుగుతామని చెప్పినటువంటి మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్లను ఏనాడు కూడా జాతిపిత అనలే. అంబేద్కర్ అధ్యయనం చేసినట్టుగా ఇవాళ విద్యార్థులు, టీచర్లు కూడా ఎవరు అధ్యయనం చేయట్లేదు. ఆయన లైబ్రరీ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బుక్స్ చదివినటువంటి గొప్ప మేధావులు ఎవరు అంటే సెలెక్ట్గా పోయి చదువుకోలేదు. సో అట్లా ఈ రోజుల్లో ముఖ్యంగా 1990 తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎల్పిజి లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ నేపథ్యంలో టెక్నాలజీ బహుళజాతి సంస్థలు భారతదేశానికి వచ్చినాక ఇవాళ అధ్యయనం అనేది తగ్గిపోయింది. చాలామంది స్మార్ట్ ఫోన్లకి, కంప్యూటర్లకి అంకితమైపోయి మన దేశ చరిత్రని, మన దేశ సంస్కృతిని అధ్యయనం చేయడం మర్చిపోయినాం. అందుకే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటాడు, చరిత్ర తెలియని వాళ్ళు చరిత్ర నిర్మించలేరు. పోయింది. ఇవాళ విద్యార్థులకు ఏమైందంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటేనే ఏబిసిడి ఉంటే టిక్కు పెడతాం. కనీసం ఆ ప్రశ్నకి పలానా జవాబు కూడా మనకు గుర్తించుకున్నటువంటి అధ్యయనం లేదు. కేవలం అక్కడ 4 ఆన్సర్స్ చెప్తే దాంట్లో సూటబుల్గా టిక్ పెడతాం. ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీలోకి విద్యార్థులు వచ్చిన తర్వాత అంటే మాస్టర్స్ డిగ్రీ, ఎంఫిల్, పిహెచ్డి అధ్యయనం చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వరకే పరిమితమైనరు. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఏమవుతున్నారంటే, అంబేద్కర్ చెప్తా లో ఎయిమ్ ఈజ్ క్రైమ్, చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకోవడం నేరం అని చెప్పిండు అంబేద్కర్. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, కానిస్టేబుల్ అయితే చాలు, పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళు కూడా కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి, విఆర్ఓ ఉద్యోగాలకి అప్లై చేస్తూ లైబ్రరీకి పోం, క్లాసులకు పోం, కేవలం ఆ గైడ్లు ఉంటాయి, ఆ ఎగ్జామ్స్ కోసం రాసేటువంటి గైడ్లు పట్టుకొచ్చుకొని వాటిని బట్టి అసలు వాళ్ళు చదవాల్సినటువంటి అవసరమే ఉన్నది. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత ఎవరు అంటే అంబేద్కర్ అని చెప్తాం, కానీ భారత రాజ్యాంగంలో ఏ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, ఏ అంశాలు ఉన్నాయి, ఏ ఆర్టికల్ కింద ఏం చెప్తున్నారు అనే విషయాన్ని మనం అధ్యయనం చేయట్లేదు. నిజం చెప్పాలంటే అధ్యాపకులకు కూడా ఆ జ్ఞానం, ఆ సోయి లేదు. మరి ఇది ఎవరు తీసుకురావాలి? ఈ దేశంలో ఒకే ఒక మహాగ్రంథం, పలానా కులంలో పుట్టినవాడే గొప్పవాడు, పలానా మతంలో పుట్టినవాడే గొప్పవాడు అని చెప్తారు. కానీ మన భారత రాజ్యాంగంలో సమానత్వం, వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మొదలుపెట్టింది ఏంటి? వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ దేశ ప్రజలము అని అన్నాడు. కానీ ఈ వర్ణకుల వ్యవస్థలో బ్రాహ్మణులు, భూసురులు దేవుళ్లకు ప్రతిరూపాలుగా వాళ్ళని చిత్రీకరించి, ఎందుకంటే సాహిత్యం అంతా వాళ్ళే రాసుకున్నాడు. మనకు దేవుడు ప్రత్యక్షమైతే బాబనాయన రూపంలోనే ప్రత్యక్షమవుతాడు, ఇంకెవ్వరి రూపంలో కనబడు. మనకు తెలుసు
చివరికి వామన రూపంలో కూడా బ్రాహ్మణ వేషం వేసుకొచ్చి ఈ దేశ మూలవాసినటువంటి మహాబలి చక్రవర్తిని అధో పాతాళంలోకి తొక్కేసినటువంటి సాహిత్యం వాళ్ళది. దారిద్ర్యంలో బహుజనులు ఎందుకున్నారు? దీని నుంచి ఎట్లా మనం ముందుకు పోవాలి? బహుజనుల మైండ్ సెట్ ఎట్లా మార్చాలి? ఒకప్పుడు ఓట్ అమారా సీట్ తుమారా నైచెలేగా అనేటువంటి కాంశీరామ్ ఒక విప్లవాత్మక నినాదం ఇస్తే భారతదేశంలోని అగ్రకుల పునాదులన్నీ కదిలిపోయినాయి. పార్లమెంటులో పునాదులు, రాజకీయ నాయకుల పునాదులన్నీ కూడా బీటలు వారినాయి. మీరు ఓట్లున్నాయని మురుస్తున్నారు కదా, మీ ఓట్లు మీకు కాకుండా మా నోట్ల ద్వారా కొనుక్కుంటాము అని చెప్పేసి అగ్రకులాలు ఒక ఎత్తుకు పై ఎత్తేసి వాళ్ళ ఓట్లను తమ నోట్లతోటి కొనుక్కుంటున్నారు. ఉపాయాలతోటి మన సంపద అంతా వాళ్ళు దోసుకపోయినరు. మీరు చదువుకున్నారు కనుక చైతన్యం అయితే మళ్ళీ ఓట్ల ద్వారా రాజ్యాధికారం తెచ్చుకోండి. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆయుధం ఓటు. విద్య చూసుకున్నట్టయితే రకరకాల విద్య ఉంది, అలాగే ఆస్తి హక్కు వేరే ఉన్నది, ఇతర ప్రాథమిక హక్కులు ఉన్నాయి. కానీ ఓటు మాత్రం అంబానీకైనా అదే ఓటు, ఆదానికైనా అదే ఓటు, అడక తిన్న వాళ్ళకైనా అదే ఓటు. ఈ ఓటును మనం సద్వినియోగం చేసుకోవట్లేదు. స్త్రీ పురుషులు కూడా సమానమైనటువంటి ఓటు, కానీ మిగతా అన్ని సమానమైన హక్కులు సాధించుకోవాలంటే ఈ ఓటుని సాధనంగా చేసుకొని రాజ్యాధికారం ద్వారా మన బతుకులు మార్చుకోవడానికి నేను అనుకుంటాను. ఒక 5 సంవత్సరాలు 2023 వరకు యూనివర్సిటీలలో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులందరూ వారం రోజులు చదువుకోవాలి. మన విద్యను ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేసుకోవద్దు. కానీ వారానికి ఒక రోజు, ఆదివారం రోజు మన పక్కన ఉన్నటువంటి పల్లెల్ని అడాప్ట్ చేసుకొని మనము బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, జ్యోతిరావు పూలే, ఇతర మహనీయుల బోధనల్ని, వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసి ప్రజల మైండ్ సెట్ను మార్స్తే తప్ప మనకు రాజ్యాధికారం రాదు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. By calling Anita from MA English. Dr. Raju Nayak is an assistant professor in Indian and World Literature Department at English and Foreign Languages University, Hyderabad, India. Presently, he is a postdoctoral visiting scholar at the University of California, Berkeley, USA. His PhD dissertation, Narrative on the Move, Reconstructing History, Culture and Identity through Birth Compositions. He set out to examine narrative and performative traditions of the nomadic indigenous community of Lombardas. For the purpose of analyzing and demonstration, he draws on the song, narrative and performance oral practice of the Lombardas of Telangana region in India. I would like to invite Dr. Raju Nayak Garu to speak few words about this occasion. Other dignitaries on the dais and off the dais and friends. When these Dalits and Adivasis are coming into this education field, particularly in the higher education, the so-called dominant group had a different kind of ideas to change the perspective of education. When I cleared my 10th class and thinking of getting admission into some of these colleges, being not aware of what to do next, sitting at home thinking that I may be called to pursue my further studies, but that is not the case actually. One has to apply for the +2 to pursue, but that is not aware in my family or not aware in any of these hamlets where I live. So I was very happily celebrating my 10th class clearance and sitting at home. One fine day, one private college management had come to advertise for their seats, and they took my certificates and they gave me an admission into BIPC. But I was not aware that the BIPC would help me to become a doctor of this physical and physician or something. None of my friends were sitting in that. So I decided that no, I don't want to pursue my BIPC intermediate. Then I joined into HEC, that is History, Economics and Civics.
And I was, away from my home and the college. So every day I have to walk to attend the college. And you all are aware, how in the mornings in the villages, all the people come together and sit near that, the fine stone. So they were saying, where are you going? So I said, I'm going to college. And one of the old man cautioned me that, be careful. Then I asked him why. You know what happened to the other person who had, gone to college? Then I recollected the memory that, one Dalit guy, who is best friend of mine, he cleared his +2 and refused to work in the Patel's house. Got killed because he doesn't want to work as a slave. So that was the caution which had been given to me when I was pursuing my +2. And recently there is an incident which happened in one of the women who actually took an admission in one of these engineering colleges in Andhra, who had happened to be a tribal woman. She thought, the college going is fun. And many of us also tend to think that, it's a wonderful experience to have to go to a college. But that experience is entirely different. Being a woman who had come from the Adivasi background, she thought it's like a home, where she has grown up without having much discrimination on men, women, touching and untouching. And that's how she perceived the college. But when she entered into the college, the situation was entirely different. The college has a kind of group which forms only with the upper caste dominant group. The other group is the marginal sections, who had never got an opportunity to speak against anything to those groups. So when this girl started moving around very happily, then the upper caste people blamed her that, she is an easygoing woman. And she was blamed like anything. So the kind of perceived notion which we have that, college going is a fun for others, but not fun for SC/ST, OBCs and minorities. It is a challenge, it is a struggle that we have to face and that we have to undergo during your college days. And once you finish your colleges and degrees and everything, then there is another way of pressure which comes from the dominant group. Why I am telling all this today here is, there is a long struggle which had been going on, and it had been started with Ambedkar. He being an advisory of this educational board, who had actually pushed forward the basic idea of the primary school is very, very necessary for all the people, is put in this constitution. That idea actually helped us to perceive my studies, and that is applicable to everyone. And very importantly, Ambedkar doesn't just set only for the men, he also said, మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు, మన చీకటి పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరుడు. మార్చలేదు మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు, చీకటి మన పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరుడు. వేల ఏళ్ళ వనయతలను వినలే కదా ఎవ్వరు, వేల ఏళ్ళ వనయతలను వినలే కదా ఎవ్వరు, విన్న కూడా సాటిరారు అంబేద్కరుకెప్పుడు. మార్చలేదు మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు, మన చీకటి పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరుడు. కాషాయపు జెండనెత్తి భుజాలపై మోసిన, త్రిమూర్తులను గుండెలోన నిత్యం పూజించిన, కాషాయపు జెండనెత్తి భుజాలపై మోసిన, త్రిమూర్తులను గుండెలోన నిత్యం పూజించిన, ఆ రాముడు శ్రీకృష్ణుడు ఏ శివుడు మార్చలే
ఈ దేవుళ్ళే మన భవితను బానిసలుగా మార్చెను. మార్చలేదు మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు. చీకటి మన పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరుడు. మహ్మదీయ మతము మారి మసీదుకే వెళ్ళిన అల్లాకే అంటరాని జాతుల కథ చెప్పిన. మహ్మదీయ మతము మారి మసీదుకే వెళ్ళిన అల్లాకే అంటరాని జాతుల కథ చెప్పిన. చంద్రవంక నుండి దిగి చేయూతను ఇవ్వలే. చంద్రవంక నుండి దిగి చేయూతను ఇవ్వలే. అతి శూద్రుల విన్నపాలు విని బ్రతుకు మార్చలేదు మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు. మన చీకటి పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరుడు. చర్చికెళ్ళి యేసయ్యకు ఎంత మొక్కుకున్నను. కన్నీళ్లతో కాళ్ళు గడిగి కనుల కద్దుకున్నను. చర్చికెళ్ళి యేసయ్యకు ఎంత మొక్కుకున్నను. కన్నీళ్లతో కాళ్ళు గడిగి కనుల కద్దుకున్నను. దళిత జీవితాల్లో వెలుగు రాలే కదా. దళిత జీవితాల్లో వెలుగు రాలే కదా. తరతరాల దారిద్ర్యం పోలే కదా. మార్చలేదు మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు. మన చీకటి పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరుడు. భారత భవిష్యత్తు మార్చెను మానవతా మూర్తిగా. భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చి మన బ్రతుకును మార్చెనుగా. భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చి మన బ్రతుకును మార్చెనుగా. భారత భవిష్యత్తు మార్చెను మానవతా మూర్తిగా. గుడి మసీదు చర్చీలకు రాజ్యాంగమే రక్షగా. గుడి మసీదు చర్చీలకు రాజ్యాంగమే రక్షగా. ఈ దేవుడనే వాడి నుదుడి రాత మార్చినారుగా. మార్చలేదు మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు. మన చీకటి పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరుడు. ఇకనైనా తెలుసుకోండి మూసిన ఎద తలుపులు. అంబేద్కరు ఆశయాన్ని మొయ్యగలుగు చేతులు. ఇకనైనా తెలుసుకోండి మూసిన ఎద తలుపులు. అంబేద్కరు ఆశయాన్ని మొయ్యగలుగు చేతులు. అంబేద్కరు కలలను నెరవేర్చుటకై కదలిరా. అంబేద్కరు కలలను నెరవేర్చుటకై కదలిరా. బహుజన రాజ్యం తెచ్చే బాధ్యత మొయ్యాలిరా. మార్చలేదు మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు. మన చీకటి పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరుడు. వేల ఏళ్ళ మన ఎతలను వినలే కదా ఎవ్వరు. వేల ఏళ్ళ మన ఎతలను వినలే కదా ఎవ్వరు. విన్న కూడా సాటి రారు అంబేద్కరుకెప్పుడు. మార్చలేదు మన బ్రతుకులు భువిలో ఏ దేవుడు. చీకటి మన పల్లెల్లో సూర్యుడు అంబేద్కరు. Eminent keynote speaker Dr. Jirkara Srinivas. So I call upon stage Sunada from MA English to romance career profile. కాన్షీరామ్ గారి జన్మదినంతో మొదలుకొని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జన్మదినం వరకు నెల రోజుల పాటు వేడుక జరుపుకుంటూ ఉంటుంది. అయితే ఆ నెల రోజులు కూడా సరిపోవని మరొక 15 రోజులు పొడిగించుకొని 45 రోజుల పాటు ఈ దేశంలో పూలే, అంబేద్కర్, మాన్యశ్రీ కాన్షీరామ్ గారి జన్మదినాన్ని ఒక పండుగలాగా జరుపుకోవడం మన అందరికీ తెలుసు. ఆ సందర్భంగా వారి స్ఫూర్తిని పొందడానికి ఇలాంటి సభలు, సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అంబేద్కర్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ నాయకులకి, సంఘానికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. జై భీమ్. జై భీమ్. మిత్రులారా, ఈ కార్యక్రమాన్ని బోధిసత్వుడు గౌతమ బుద్ధుడికి పూలు సమర్పించడంతో మొదలుపెట్టాం. ఈ సభా వేదిక ముందు బుద్ధుడి విగ్రహం చూడగానే ఆ బుద్ధుడి బౌల్లోంచి వాటర్ ప్రవహిస్తూ ఉంటే నాకు ఒక సంఘటన గుర్తొచ్చింది. బౌద్ధంలో ప్రకృతి అనే ఒక ఇతివృత్తం ఉంటుంది. ఆ ప్రకృతి ఇతివృత్తాన్ని మీకు చెప్పాలనిపిస్తుంది నాకు. ఒకరోజు బుద్ధుడు తన శిష్యులతో కలిసి
కోసల రాజ్యం వెళ్ళాడు. కోసల రాజ్యాన్ని ప్రసేనజిత్తు పరిపాలిస్తున్నాడు. అక్కడ ఒక కొండ మీద వాళ్ళంతా ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు. బుద్ధుడికి పర్సనల్ సెక్రటరీగా ఉన్న ఆనందుడు, అతనికి బాగా దాహం వేస్తుంది. ఆ కొండ మీద నీళ్లు లేవు. ఆ కొండ దిగి చాలా దూరం ప్రయాణించాడు. ఒక చోట ఒక అమ్మాయి బావిలోంచి నీళ్లు తోడుతూ కనిపించింది. గబగబా ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు కొన్ని నీళ్లు పోయి అన్నాడు. ఆమె నీళ్లు చేరుతున్న ఆ కుండని పక్కకు పెట్టి చేతులు జోడించి, చాలా అందంగా ఉన్నాడు ఆనందుడు, చాలా యవ్వనంలో ఉన్నాడు, చాలా స్మార్ట్గా ఉన్నాడు. ఆ అమ్మాయి వారిని చూసి ఎక్కువ తగ్గించు బాబు. ఆ అమ్మాయి అతన్ని చూసి నమస్కరించి చెప్పింది, నా పేరు ప్రకృతి, నేను ఒక మాతంగ కన్యని. కన్యవా మరొకరివా అనేది నాకు సంబంధం లేదు, నాకు దప్పిక వేస్తుంది, నీళ్లు పోయి అని అన్నాడు. నాకు దప్పిక వేస్తున్నది, జలము నొసుకుము అన్నాడు ఆనందుడు. నువ్వు మనిషివే, నేను మనిషినే, నాకు నీళ్లు పోయి అన్నాడు ఆనందుడు. మొట్టమొదటిసారిగా ఆ మాట వినగానే ప్రకృతి చాలా సంతోషపడ్డది. ఎందుకంటే ఈ దేశంలో సనాతన ధర్మం మాతంగుల్ని మనుషులుగా గుర్తించలేదు. మాతంగి స్త్రీలనే కాదు, ఈ దేశంలో పుట్టిన ఏ ఆడ మనిషిని కూడా మనిషిగా గుర్తించలేదు, బానిసగా మాత్రమే చూసింది. ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే జంతువు కంటే హీనంగా చూసింది ఇక్కడున్న సనాతన ధర్మం. అలాంటి సనాతన ధర్మంతో బాధపడుతున్న ఒక స్త్రీ, ఒక యువతి, నువ్వు మనిషివే, నేను మనిషినే, నాకు నీ కులంతో పని లేదు, నాకు మంచినీళ్ళు పోయి అని ఆనందుడు అనగానే ఆ ప్రకృతి చాలా సంతోషపడ్డది. సంతోషపడమే కాదు, ప్రేమించింది. ప్రేమించి అతడికి నీళ్లు పోసి, కాబట్టి నేను అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను, నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను, దయచేసి మీరు వెళ్ళి అతనితో మాట్లాడి నాకు పెళ్లి చేయండి అని వాళ్ళ అమ్మతో వాళ్ళ నాన్నతో చర్చ మొదలుపెట్టింది, గొడవ మొదలుపెట్టింది. వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది, వాళ్ళు సాధువులు, సన్యాసులు, వాళ్ళెవరు పెళ్లి చేసుకోరు, నీకు తెలియక నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావమ్మా, నువ్వు ఇలాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడొద్దు, అతన్ని మరిచిపో అని చెప్పింది వాళ్ళమ్మ. 15 రోజుల పాటు ఉపవాస దీక్ష చేసింది, మీరు నాకు అతనితో పెళ్లి చేస్తారా చేయరా అని. చివరికి వాళ్ళ అమ్మ, వాళ్ళ నాన్న, వాళ్ళ బిడ్డని కాపాడుకోవడానికి బుద్ధుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. బుద్ధుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా మా బిడ్డ మీ దగ్గర ఉన్న మీ ఆనందుని ప్రేమించింది, పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నది, లేకపోతే చచ్చిపోతా అంటున్నది, దయచేసి మా బిడ్డను కాపాడండి, మీ ఆనందుడికి ఇచ్చి మేము పెళ్లి చేస్తామని అన్నారు. పెళ్లి చేసుకునేది ఆ అమ్మాయి కాబట్టి ముందు ఆ అమ్మాయిని తీసుకురండి, నేను మాట్లాడతా అని అన్నాడు. సరే అని ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి బుద్ధుడు ముందు కూర్చోబెట్టారు. అమ్మా నీ పేరేమిటి అన్నారు. నా పేరు ప్రకృతి అని అన్నది. చాలా చక్కటి పేరు, నువ్వు ఈ ఆనందుని ప్రేమిస్తున్నావా అన్నాడు బుద్ధుడు. అవును బంతే, నేను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు. ఏం చూసి ప్రేమించావు నువ్వు అని అడిగాడు. అంటే నేను ఆనందుని అందం చూసి ప్రేమించాను అన్నాడు. అందం అంటే ఏమిటి, ఏది నీకు అందంగా కనిపించింది అని అడిగాడు. కళ్ళు అందంగా ఉన్నాయా, ముక్కు అందంగా ఉందా, వెంట్రుకలు లేని ఆ బోడిగుండు అందంగా ఉన్నదా, లేకపోతే ఆయన చేతులు బాగున్నాయా, కాళ్ళు బాగున్నాయా, ఏది బాగున్నది, దేనివల్ల నువ్వు అతన్ని ప్రేమిస్తున్నావు అని అడిగింది. అంటే ఆయన కళ్ళు బాగున్నాయా, ముక్కు బాగున్నాయా అని కాదు, నాకు ఆయన మొత్తంగా బాగున్నాడు, అందుకే నేను అతన్ని ప్రేమించాను, పెళ్లి చేసుకుంటా అని అన్నది. అప్పుడు బుద్ధుడు, అమ్మా ఇప్పుడు ఈ వయసులో 25 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఆనందుడు నీకు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాడు కదా, 60 ఏళ్ళకి ఈ ఆనందుడు ఎలా ఉంటాడు, ఈ నిగనిగలాడుతున్న ఈ చర్మం ముసలిబారిపోతుంది, ముడతలు పడిపోతుంది, ఈ ముక్కు, ఈ కళ్ళు, ఈ చెవులు అన్నీ కూడా ఎందుకు పనికిరానివిగా మారిపోతాయి, నువ్వు మనిషిని ప్రేమిస్తున్నావు, కానీ ఈ మనిషి శరీరంలో ఇన్ని వందల ఎముకలు ఉంటాయి, ఇన్ని వందల నరాలు ఉంటాయి, కడుపులో ఇన్ని పేగులు ఉంటాయి, పురుగులు ఉంటాయి, మలం ఉంటుంది, మూత్రం ఉంటుంది, నీకు కనిపించే ఈ దేహం అంతా ఉట్టి పనికిరాని చెత్త, నువ్వు ఈ చెత్తను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగాడు. ఆ ప్రసేనజిత్తుకు కంప్లైంట్ చేశారు. ప్రసేనజిత్తుకు బుద్ధుడంటే మహా గౌరవం, భక్తి. అందుకని ఒకరోజు వాళ్ళందరినీ వెంట పెట్టుకొని బుద్ధుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ప్రసేనజిత్తు. అతని రాకని ముందే గమనించాడు బుద్ధుడు.
రాగానే మౌనంగా కూర్చున్నాడు. ఒక అరగంట తర్వాత నెమ్మదిగా ప్రసేనజిత్తు మహారాజా, మీరు వచ్చిన విషయం ఏమిటో చెప్పండి అని అడిగాడు. బంతే భగవాన్, మీకు తెలియనిదేమున్నది, మీ సంఘంలోకి ఒక మాతంగ కన్యని తీసుకొచ్చి చేర్చుకున్నారట. వీళ్ళందరూ నాకు కంప్లైంట్ చేశారు, ఆ విషయమే మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను అన్నాడు ప్రసేనజిత్తు. దానికి బుద్ధుడు ఒక కథ చెప్పాడు. నేను ఒక కథ చెప్తాను విను ప్రసేనజిత్తు మహారాజా. అనగనగా కాశీనగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. ఆ బ్రాహ్మణుడికి ఒక అందమైన బిడ్డ ఉన్నది. ఆ అందమైన బిడ్డ పెరిగి పెద్దదయ్యింది. ఆమెకి పెళ్ళిడు వచ్చింది. అదే కాశీపట్టణంలో మాతంగుడు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తికి ఒక కొడుకున్నాడు. అతడు వేదాంగాల్ని అభ్యసించాడు, మంచి జ్ఞానవంతుడు. అలాంటి ఆ జ్ఞానవంతుడికి పెళ్లి చేయాలని ఆ తండ్రి మాతంగుడు నిర్ణయించుకున్నాడు. కానీ తనకు సాటిగల అమ్మాయి ఎక్కడా దొరకలేదు. ఒకే ఒక్క అమ్మాయి ఉంది, కాశీపట్టణంలో ఉన్న బ్రాహ్మణుడి కూతురు. ఆ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాతంగుడు అడిగాడు. మాతంగుడు అడిగితే ఆ బ్రాహ్మణుడు, నువ్వు అదనా ఒక మాదిగ వాడివి, మాతంగుడివి, నా బిడ్డను నీకు ఎలా ఇవ్వాలి అని చెప్పి గొడవపడ్డాడు. ఎవరు గొప్పవారు అనే దాని మీద చర్చ జరిగింది. జ్ఞానం ప్రాతిపదికన ఆ చర్చలో బ్రాహ్మణుడు ఓడిపోయాడు, మాతంగుడు గెలిచాడు. ఆ మాతంగుడే ఎవరో కాదు, ఆ మాతంగుని కొడుకే ఈ ఆనందుడు. ఆ సంవాదంలో ఓడిపోయిన ఆ బ్రాహ్మణుని బిడ్డ ఎవరో కాదు, ఈ ప్రకృతియే. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరు అంటరాని వాడు, ఎవరు ఇంట్లోకి వస్తే మైలబడతారో మీరే చెప్పండి మహారాజా అని బుద్ధుడు ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు. మాలల్ని, మహర్లని, చెమర్లని, అన్ని కులాల వాళ్ళని బౌద్ధ సంఘంలోకి తీసుకొని కులరహిత సమాజాన్ని నిర్మించటం కోసం సనాతన ధర్మం, ఆర్య ధర్మం. ఆ సనాతన ధర్మం ఈ దేశంలోని శూద్రులకి, అతిశూద్రులకి, ఆదివాసులకి, స్త్రీలకి హక్కులు, అధికారాలు లేకుండా చేసింది. చదువుకునే హక్కు లేకుండా చేసింది. ఆస్తి కలిగి ఉండే హక్కు లేకుండా చేసింది. ఆయుధాన్ని బట్టే హక్కు లేకుండా చేసింది. ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే హక్కు లేకుండా చేసింది. కనీసం ఈ దేశంలో జంతువుకి, కుక్కకి, పశువుకి ఉన్న విలువ కూడా ఈ దేశంలోని బహుజనుడికి లేకుండా చేసింది. ఈ సనాతన ధర్మం స్త్రీకి ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా చేసింది. ఈ సనాతన ధర్మం స్త్రీకి కనీసం రైక దొడుక్కునే హక్కు లేదనంటే ఆ రైక దొడుక్కునే హక్కు కోసము పెద్ద యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది, పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది. సనాతన ధర్మం పేరు మీద ఈ దేశాన్ని సర్వనాశనం చేస్తే ఆ సనాతన ధర్మాన్ని నుంచి ఈ ప్రజలందరినీ కాపాడి ఈ భూమి మీదనే ఒక స్వర్గాన్ని నిర్మించడం కోసం జ్ఞాన యుద్ధం చేసినటువంటి మహానుభావుడు బుద్ధుడు. ఆ బుద్ధుడు పెట్టిన లక్ష్యాన్ని సాధించటం కోసమే తమ జీవితాల్ని అంకితం చేసినటువంటి మహనీయులు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, మాన్యశ్రీ కాన్షీరామ్ గారు. మిత్రులారా, సాహెబ్ అంబేద్కర్ మళ్ళీ పోరాటం చేశాడు. ఆ తర్వాత వైస్రాయ్ జనరల్ కౌన్సిల్లో మెంబర్గా చేరాడు. లేబర్ మినిస్టర్గా మారి ఈ దేశంలో ఉన్న కార్మికులకి హక్కులు, అధికారాలు ఇచ్చాడు. ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం అనేక అభివృద్ధి పథకాల్ని అమలు చేశాడు. ఈ దేశంలో హైడల్ ప్రాజెక్టుకి డిజైన్ చేసింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే. భారీ ప్రాజెక్టులు, పారుదల ప్రాజెక్టులకి, నదుల మీద ఆనకట్టలకి డిజైన్ చేసింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే. పీడబ్ల్యూడి డిపార్ట్మెంట్కి హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా ఉన్నటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వల్లనే ఈ దేశంలో ఈరోజు ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నదో, హరిత విప్లవం సాధ్యమైందో, వాటన్నింటికీ పునాదులు వేసింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గొప్ప దార్శనికుడు. 1942 నుంచి 1946 వరకు లేబర్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ దేశాన్ని నిర్మించాలి అని చెప్పి ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసిపోయాడు. అది రాజ్యాంగ పీఠికలో రాశాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఉన్నది ఈ సమాజం, రాజ్యాంగ లక్ష్యాలకి అనుకూలంగా ఈ సమాజాన్ని మార్చే బాధ్యతని ఈ రాజ్యం మీద పెట్టిపోయాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. అప్డేట్స్ ను మిస్ అవ్వకండి.